Ценети гости и колеги, ми представува чест и задоволство да ви посакам топло добри дојде на прославата на Денот на Обединетите нации. Денеска се одбележуваат 72 години од постоењето на Обединетите нации. Пред 2 години светот се обедини во давањето аплауз за усвојувањето на глобалните цели за одржлив развој. Овие 17 цели ја отсликуваат глобалната агенда која не обврзува сите нас на исклучително амбициозен заеднички потфат. Токму затоа, во текот на оваа недела во Македонија беше организирана онлайн кампањата наречена «И јас имам цел», барајќи од сите да го споделат личниот придонес во остварувањето на својата омилена цел. Доколку не сте имале можност да се вклучите во кампањата досека, ве поканувам тоа да го направите овде, слекајќи се зад една од вашите одмилени пораки и споделувајќи ја истата на социјалните мрежи. Господја Луиз Клинтон, дали се обреди? The floor is yours. And big thanks to the Ministry of Foreign Affairs and the excellent team here for generously serving as our host for today's event. In his message for UN Day, our Secretary General Antonio Guterres listed the many grave challenges that the world is currently facing, from intolerance and inequality to conflict and climate change. Here too, in this country, over the past few years, we have seen the local face of many of these global challenges, from devastating and recurrent floods to a prolonged political crisis that culminated in unthinkable violence in April, before thankfully resolving into the more peaceful and promising conditions that we now enjoy. In our increasingly divided, nationalistic, and thuggish world, the United Nations is sometimes mocked for being slow, bureaucratic, and excessively reliant on old-fashioned diplomacy to achieve its goals. But particularly in troubled times, the United Nations shows its value by providing a strong and durable foundation of basic principles that can help us find our way back to our ideals and our better selves. We can all find our bearings in the UN Charter and the other founding documents. Reading Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights is a particularly restorative tonic. It says that all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Over the past 72 years, these fundamental principles have served as the bedrock for a range of UN initiatives aimed at mitigating threats to peace and improving the lives of people everywhere. The newest of these is, of course, Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. Each of the 17 SDGs is worthy of attention in and of itself, but taken together, the spirit of the SDGs is captured in a single elegant phrase: to leave no one behind. This is the principle that guides everything that we in the UN family do in this country, and we are delighted to see the same resolve embodied in the government's reform program, with its strong commitment to restore the rule of law, to put public institutions at the service of citizens, to create new and better jobs, to provide hope and opportunities for young people, to reinforce gender equality and end violence against women, to extend a helping hand to vulnerable and marginalized groups, to ensure that people with disabilities enjoy fully equal rights, and to tackle air pollution, waste, and other threats to the environment. These priorities are absolutely identical to those identified in the Partnership for Sustainable Development, the UN strategy for this country that was signed in these premises on UN Day 1 year ago. We are very honored that in his first address to the United Nations General Assembly on September 22nd of this year, Prime Minister Zoran Zaev recognized this joint strategy as a faithful translation of the SDGs into national realities. The UN team in Skopje has engaged energetically in supporting the reforms, and we are delighted to be able to devote our full team of 175 staff and our annual budget of $34 million to these efforts. So let me here thank the UN team for its expertise and dedication, and express our gratitude to our many donors for the kind and generous support that makes our work possible. Ladies and gentlemen, achieving sustainable development is not just the work of governments or international organizations. It requires effort from everyone. Each person has both the chance and the duty to contribute.
That is why for this year's UN Day, we have invited each and every one of you to pick your favorite SDG and name one practical step you're taking to bring the world closer to achieving your goal. The response to our campaign has been overwhelming and inspires us with great hope. In fact, many people have had the same problem that I had. Choosing your favorite SDG is a bit like picking which of your 17 children you love the best. And this is part of our message for UN Day. The SDGs are a tight-knit family of goals that all need to be pursued together. So even as you choose your favorite, we ask that you find a place in your heart for each and every one. Your commitment will help us fulfill our shared purpose and promise to leave no one behind. So I wish you a very happy and hopeful UN Day. Thank you. Vi благодарам. Фалиминдерит. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувана господја Луиза Винтон, постојан координатор на Обединетите нации и постојан представник на UNDP во Република Македонија, почитувани колеги, екселенции, дами и господа, драги пријатели. Кога се вработив овде на 1. август 1996 година, имаше друга зграда, една од првите лекции што ги научив е дека не е уместно да се зборува долго, ако после вас зборува премиерот. Така што со извинување на мојот тим кој што спреми одличен говор, ќе рипнам некои делови и тоа ќе ми олесни да ви го задржам вниманието. Чест ни е што сме домаќини заедно со Луиза да го прославиме овој важен 72 роден ден на повелбата на Обединетите нации. Точно на 24 октомври одбележавме 72 години од стапувањето во сила на овој важен документ како темелник на светската организација и светилник, поставен со цел да не го покажува патот во често немирните меѓународни води. Бидејќи ние, членките на Обединетите нации, се обрзавме да работиме врз изградба на поправеден свет, заснован врз почитување на човековите права, човековото достоинство, унапредување на демократијата и владењето на правото, да поттикнуваме и промовираме меѓународна соработка базирана врз принципите на еднаквост помеѓу нациите и регулирана според системот на меѓународното право. Се обврзавме да го одржуваме меѓународниот мир и безбедност преку промовирање толеранција, добрососедство, економски и социјален развој, за да не се повторат страдањата од двете светски војни. Овој повод воедно представува и можност да се подсетиме дека меѓународната соработка што почива врз вредностите на Обединетите нации, како почит кон диалогот, дипломатијата, кон плурализмот, почитување на различностите, принципот да се работи заедно, овозможува решавање на бројни меѓународни проблеми. Меѓу другото, тоа е и можност да се оддаде признание на луѓето кои неуморно работат на одржување на меѓународниот мир и безбедност, кои го помагаат развојот и кои ги промовираат и штитат човековите права, и со тоа несебично ги држат исправени трите столба на кои почива системот на Обединетите нации. Ова е повод да им го честитам денот на представниците од тимот, на Луиза и незините соработници, и сите вработени во агенциите на Обединетите нации во земјава и да изразам благодарност за поддршката што Република Македонија ја добива од нив. Во духот на ова одбележување, посветен на промоција на 17 цели, инаку моја, иако, како што беше кажано, тешко е да се избере, меѓутоа мојата омилена е целта 16, силни институции, меѓутоа и мир и правда. Сакам да истакнам дека Македонија се залага за спроведување на сите 17 цели, на глобален, регионален и национален план. Се залагаме за силни, праведни и одговорни институции, кои ќе придонесат да се искорени сиромаштијата и да се обезбеди родова еднаквост, квалитетно образование, поздрава животна средина и достоинствен живот за сите, а особено за најмаргинализираното население и еднакви можности за личен развој и исполнет живот на секој граѓанин. Надоврзувајќи се на кампањата што ја започна тимот на ЮН во земјава, би рекол дека и владата на Република Македонија има цел да изгради општество што ќе се грижи за сите граѓани. Едно општество на сите граѓани, едно општество за сите граѓани, за никој да не биде изоставен. Ви благодарам.
Почитувана госпоѓа Винтон, почитувани екселенции, почитувани представници на владиниот сектор и на медиумите во Македонија, почитувани пратеници, почитувани градоначалници, почитувани колеги министри, почитувани граѓани, почитувани присутни. Пред точно 2 години, на 25 октомври 2015 година, земјите членки на Обединетите нации прифатија низа мерки и цели за крај на сиромаштијата, за заштита на планетата и на животната средина и за обезбедување просперитет за сите како дел од глобалната агенда за одржлив развој на Обединетите нации, познати како цели за одржлив развој. Во остварувањето на секоја од поставените цели за одржлив развој, сите имаат важна улога. И владите, и приватниот сектор, и граѓанското општество, и секој човек поединечно. Се најдовме во ситуација кога прашањето не е дали сакаме или не сакаме да се вклучиме во глобалната акција за одржлив развој и за остварување на поставените цели до 2030 година. Изборот е дека мораме да се вклучиме. Можеме сите ние дома, на работно место, во средината во која живееме, да ги правиме малите чекори кои се дел од големата идеја. Можеме да штедиме струја, можеме да рециклираме, можеме да ги користиме придобивките на е-банкарство, на е-администрација, на дигиталното учење, за да живееме и работиме во средини без хартија. Можеме да бидеме гласни како граѓани и да бараме подобар и еколошки јавен превоз и во исто време помалку да ги користиме приватните автомобили. Можеме многу како граѓани, поединечно и во владини и граѓански акции и иницијативи. Секој од нас може да преземе иницијатива или да биде дел од иницијатива. Секој од нас може да направи мал, но конкретен чекор во остварување на целите на одржлив развој. Не е воопшто претенциозно да се каже: и јас сум дел, еден од оние кои го даваат својот придонес за подобра иднина за сите нас и за сите наредни генерации. За тоа не постои законска обврска, постои цивилизацијска, хуманистичка, човечка обврска, која е многу посилна од законската. Сите одделни цели на оваа глобална акција за одржлив развој се важни. И сите, помалку или повеќе, може да се спроведат во сите земји членки на Обединетите нации. Борба против сиромаштијата, крај на гладот, здравје за сите, квалитетно образование, родова еднаквост, здрава вода и хигиенски услови, пристап до чиста енергија, економски раст и пристојна работа за сите, иновативна индустрија и инфраструктура, намалување на нееднаквоста меѓу земјите, хумани и одржливи градови и заедници, одговорна потрошувачка, акции за климатски промени, одржлив живот во океаните на морскиот свет, заштита на шумите и на останатиот биодиверзитет, мир, правда и одговорни институции, партнерство за остварување на целите и многу други. Почитувани, уникатноста на овие цели за одржлив развој се состои токму во тоа што за нивното остварување е повикана секоја земја, богата, сиромашна или средно развиена. Дозволете ми во оваа пригода да издвојам една од целите. Сакам овде заедно со вас да посветам внимание на 8-та цел – обезбедување одржлив економски развој и честна работа. И јас би додал и награда за сите. Пред месец и половина владата на Република Македонија ја промовираше програмата за економски раст. Еден од принципите, од столбовите, врз кои почива нашата програма е економскиот раст. Со подршка на инвестициите, на извозот на малите и средните предпријатија, го отвараме процесот на покачување на платите. Го направивме првиот чекор со зголемување на минималната плата и при тоа значително внимание посветуваме на стабилноста на бизнисите. Инсистираме на пораст на платите како еден од двигателите на економскиот раст. Нашата цел е да создадеме услови за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор, за да го забрзаме економскиот раст. Компаниите ќе добијат подршка за ново креирани работни места со плата за 50% повисока од минималната плата. Инициираме мерки за високо платени кадри. Целта е младите луѓе со високо ценети и платени професии, кои досега ни заменуваа да останат да живеат и работат во Македонија и да бидат добро платени за тоа.
Програмата за економски раст на владата на Република Македонија е во согласност со целта за економски раст и за пристојни работни места на агендата на одржлив развој на Обединетите нации и во делот на поддршката за формирање развојни центри во приватниот бизнис во планот за економски раст. Сите овие мерки, како и некои други, учествуваат во креирањето на нови, добро платени работни места во пријателски и мотивирачки средини. Почитувани, со зборовите "Ние народите" почнува текстот на основачкиот акт на Обединетите нации. Денеска, ние народите, со целите на одржлив развој, го трасираме нашиот пат до 2030 година. На овој пат сме заедно сите. Владите, парламентите, локалните власти, организациите и агенциите на Обединетите нации, граѓанското општество, бизнис заедницата, научната и академската заедница, сите луѓе. Милиони се веќе вклучени во реализациите на целите на глобалната агенда за одржлив развој. Иднината на сите нас, на целото човештво е во наши раце и на сите нас лежи одговорноста сите заедно да стигнеме до крајот на патувањето. Благодарам.